مانسون کے 5ویں اسپیل کا پہلا روز مسلسل 3 روز تک بادل برسیںگے۔ اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ۔ لانٹھی انڈسٹریل ایریا، شاہ لطیف ٹاؤن، بن قاسم اور قائد آباد سمیت دیگر علاقوں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کی آج شہر میں 20 سے 30 ملی میٹر بارش کی پیش گوئی۔ حیدرآباد، بدین، تھرپارکر، میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ میں بارش ہوگی۔ بلوچستان میں موسلادھار بارشوں سے ندی نالے بھی بھر گئے۔ ذوب ضیاء خان قومی شاہراہ سنگر کے مقام پر پل ٹوٹنے سے بند۔ بلوچستان کو خیبر پختونخوا سے ملانے والی شاہراہ کا رابطہ بھی منقطع۔ بولان ندی میں طغیانی سے پائپ لائن ٹوٹ گئی۔ مچھ کو گیس کی فراہمی معطل۔ سیلابی صورتحال کے باعث ایمرجنسی نافذ۔ نشیبی علاقوں کے مکین محفوظ مقامات پر منتقل۔ آئندہ 72 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور سیلاب کا الرٹ جاری۔ کہیں بارش کہیں دھوپ، موسم کے بھی نرالے رنگ۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے موسم نکھر گیا۔ فیصل آباد اور پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات کی اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی۔ کراچی کی سب کو فکر ہے، لاہور کی تباہی کو کوئی نہیں بتاتا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کی کڑی تنقید، کہتے ہیں بارش کے بعد لاہور میں وینس کا منظر تھا، اسپتالوں میں پانی آ گیا مگر بزدار نظر نہیں آئے۔ اب تو لاہور پہ گدھا بھی پانی میں تیرتا دکھائی دیتا ہے۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے خود کہا جب کراچی گیا پانی نہیں تھا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں مختلف چیلنجز کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں جنوبی پنجاب کے لیے 35% ترقیاتی بجٹ رکھا گیا۔ ماضی کی بجٹ میں صرف لاہور کو مد نظر رکھا جاتا تھا۔ وزیر اعلیٰ کی مشکلات میں اضافہ، نیب لاہور کا نئی تحقیقات کا آغاز۔ عثمان بزار پر ترقیاتی منصوبوں میں 1% ٹھیکیدار کو نوازنے کا الزام۔ قومی احتساب بیورو میں ایل ٹی اے، ٹیپا اور دیگر سرکاری محکموں سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ بلاول بچہ ابھی کچا ہے، رہنے دو اس کو۔ شہباز شریف کو مریم پھنسانے جا رہی ہے۔ شہباز شریف اپنی جب تاش لگاتا ہے تو وہ ساری تاش کو بکھیر دیتی ہے۔ یہ جو پتھر لے کر آئی ہے پتھراؤ کرنے والے، وہ سارے پتھر اس نے نیب کو نہیں مارے، شہباز کی سیاست کو مارے۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے لیے حکومت عدالت جائے گی، شیخ رشید کا اعلان۔ کہتے ہیں مریم نواز کے پتھر نیب کو نہیں، شہباز شریف کی سیاست کو مارے۔ نیب زدہ لوگ زیادہ بول رہے ہیں، اپوزیشن کو احتساب سے گزرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔ سعودی عرب سے ہمارے تعلقات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ 7 تاریخ کو ہم دوبارہ ایک انٹرپرینشل ایجوکیشن منسٹرز کی میٹنگ کریں گے، اور یہ میٹنگ کرنے کے بعد ہم یہ فیصلہ، حتمی فیصلہ کریں گے کہ اسکول جو ہے وہ کھل رہے ہیں یا نہیں کھل رہے، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح حالات چل رہے ہیں وہ ہم اسکول کھولیں گے۔ اسکول 15 ستمبر کو کھلنے ہیں یا نہیں، فیصلہ 7 ستمبر کو ہوگا۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں کوئی بھی فیصلہ صوبوں کی مشاورت کے بغیر نہیں کیا۔ وزارت صحت اسکول کھولنے سے متعلق ایس او پیز پر کام کر رہی ہے۔ پہلی جماعت سے 5ویں تک یکساں نصاب بن گیا۔ اپریل 2021 میں پاکستان کے تمام اسکولوں میں ایک ہی نصاب ہوگا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملکی خوشحالی کی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا ٹوئٹ 2 سالہ کارکردگی اجاگر کرنے کی مہم کا حصہ بننے پر کابینہ اراکین کے مشکور ہیں۔ شبلی فراز نے حکومت کا پیغام عوام تک پہنچانے پر وزارت اطلاعات اور میڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں میر حاصل بزنجو کو خراج عقیدت پیش۔ فاتح خوانی سینیٹر پرویز رشید نے کہا میر حاصل بزنجو آزادی کی تحریکوں کے اور امن کے داعی تھے۔ سینیٹر رضا ربانی کہتے ہیں ریاست کو سوچنا ہوگا کیا مرنے سے آواز خاموش ہو جائے گی۔ خواجہ آصف نے کہا حاصل بزنجو نے ساری عمر جمہوریت کے لیے جدوجہد کی۔ راجہ پرویز اشرف بولے حاصل بزنجو کے احترام میں قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی ہونا چاہیے۔
सियासत का एक और बाब बंद। नेशनल पार्टी के सरबराह मीर हासिल बसिंजो की नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे अदा की जाएगी। तदफीन आबाई इलाके नाल में होगी। मीर हासिल बसिंजो कैंसर के मरज में मुब्तला थे। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस नवाज शरीफ मुतादिद बार तलब करने के बावजूद पेश न हुए। नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई 3 सितंबर को होगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ और मीर शकील रहमान के खिलाफ समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहबाज शरीफ 27 अगस्त को एहतसाब अदालत लाहौर में तलब। अपोजिशन लीडर उनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। गिरफ्तार मुलजिमान को आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर से इल्जामात की वजाहत तलब। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली पर 7 अरब से ज़ायद की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म। सरकारी घरों की गैर कानूनी अलॉटमेंट पर आज खुद नोटिस की समाअत। गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख करने और बैरर पर अलॉटमेंट का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 2 माह के लिए मुलतवी। जाली अकाउंट्स के स्कैंडल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बाग इब्न कासिम की जमीन के गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस की समाअत। साबिक डीजी पार्क्स कराची लियाकत कायम खानी, डॉक्टर दिनशा और दीगर के खिलाफ बर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। मुलजिमान को रेफरेंस की नकुल मौसूल न होने पर समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी। अदाकारा अतीका ओढो 9 साल बाद 2 बोतल शराब केस से बरी। अतीका ओढो पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 2 बोतल शराब ले जाकर कराची ले जाने का इल्जाम था। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के अज खुद नोटिस के बाद मुकदमा दर्ज हुआ था। 300 से ज्यादा सियासी जमातों में से 16 ने गोशवारे जमा करा दिए। गोशवारे जमा न कराने वाली सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट नहीं किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का बाकी सियासी जमातों को भी 29 अगस्त तक गोशवारे जमा कराने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का प्रॉपर्टी टैक्स में छूट से मुतालिक अहम इकदाम। 2% प्रॉपर्टी टैक्स के बदले TMEs को 50 करोड़ की पहली किस्त जारी। मुआविन बल्दियात इत्तलात कामरान मंगश कहते हैं तनख्वाहों और अखराजात की मद्दे महकमा बल्दियात को रवा माली साल खजाने से 4 अरब मिलेंगे। जज भी कब्जा माफिया से ना बच सके। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर के प्लॉट पर कब्जा। मुकदमा दर्ज। 9 से ज्यादा मुलजिमान नामजद। FIR में फ्रॉड और कब्जे की दफात शामिल। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास आज तलब। गंदम की दरामद और कीमतों के हवाले से रिपोर्ट का जायजा। पोर्ट कासिम पर अफगान ट्रांजिट कार्गोज पर कैबरेज चार्जेस पर छूट देने की सबरी भी पेश की जाएगी। कोयटा में आटे की कीमत में होशरुबा इजाफा। 100 किलो आटे की बोरी 6000, 20 किलो थैला 1210 रुपए में फरोख्त होने लगा। 50 किलो वाले आटे की बोरी 3000 रुपए में फरोख्त। प्राइस कंट्रोल कमेटी गायब। आटे की कीमतों में इजाफे के बायस नान बायों ने रोटी का वजन भी कम कर दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की जरूरत है। ताल्लुकात में कोई खराबी नहीं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं CPEC की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान और चीन दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल के ख्वाहिशमंद हैं। शाह महमूद कुरैशी की चीन के आला क़यादत से मुलाकातें और पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। डॉक्टर महा कत्ल केस। तफ्तीश में अहम पेशरफ। जाय वकुआ से मिलने वाला पिस्तौल साद नसीर के नाम रजिस्टर्ड असलहा बैरून मुल्क से बलोचिस्तान आया। 2010 में खरीदा गया। पुलिस ने साद नसीर के डॉक्टर महा से रवाबित के हवाले से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। चार सदा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पेशावर से पंजाब असले स्मगल करने का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। गाड़ी के खुफिया खानों से भी बड़ी तादाद में असलहा बरामद। तो मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक असलहा सरदयाब चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया।
गुजरांवाला में चनाब टोल प्लाजा के करीब कस्टम्स एहलकारों और स्मगलर्स में फायरिंग का तबादला। मुसल्लह अफराद कस्टम्स एहलकारों से सरकारी असलहा कब्जे में लिया गया। ममनू अद्वियात का ट्रक भी छीन कर फरार। कराची में पुलिस की कार्रवाई, 3 बच्चियों को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान फरार, बच्चों को मुतालिका थाने के हवाले कर दिया गया। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 80 साल पुराने माल खाने से खजाना बरामद। मिलने वाले कीमती नवादिरात से मुतालिक पंजाब हुकूमत और आसार कदीमा को खत अरसाल। माल खाना सील कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना दम तोड़ने लगा। मजीद 10 अफराद चल बसे। 24 घंटों के दौरान 630 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,91,588 हो गई। 2,73,569 सेहतियाब हुए। सिंध पे 1,27,381 और पंजाब में 95,958 मुतासर हुए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से 7,97,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। 2,28,60,184 के करीब मुतासिर। 1,55,15,681 सेहतियाब हुए। अमेरिका में 1,77,000 से ज्यादा। ब्राजील में 1,12,423 हलाकतें। भारत में 55,000। रूस में 16,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। लाहौर के इलाके घड़ी चौक में रेस्क्यू 112 की बरवक्त कार्रवाई से कॉलोनी के एक घर से 6 फुट 11 इंच लंबा अजहा पकड़ लिया। तर्जुमान का कहना है स्पेशल टीम ने 30 मिनट में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। उमर तुझ सा